Namaste. We are conducting mind awareness and management sessions based on Bhagavad Gita for the last 1 year. Mind awareness and management teaches how to manage your own mind. Only you can manage your own mind. Another person cannot do that. And only if you are able to manage your own mind, you will be able to function well in your life. It is the mind which is supporting your activities in life. And it is the mind which is leading you towards difficulties as well. So it is important to understand the methods how to manage your own mind. Our ancient rishis have taught us various techniques through the texts like Bhagavad Gita, Yoga Sutram, Upanishads, etc. These texts actually speaking about the mind management techniques. A lot of misunderstandings are there about the matter of these texts. People think that these have no connection with our day-to-day life. That is wrong. Actually, spirituality is nothing but mind management technique. It is the mind management technique which is discussed in these texts. So we have to know that, we have to understand it properly. Just by getting the verbal meaning of these texts, you might not get the real implied meaning of it. That is more important. This is what we are discussing in our sessions. When we are learning Bhagavad Gita, we are actually learning the implied meaning of it and the application of it in our day-to-day life. That is very important. For example, in the 3rd chapter of Bhagavad Gita, Sri Bhagavan says, Indriyani paranyahu indriyebhya parammana manasastu parabuddhi yo buddhehe paratah tusah. He is talking about the senses are more important than the objects. The mind, manas, is more important than the senses, and the buddhi, wisdom, discriminatory power, that is more important than the thoughts and emotions. That is more important than the mind. And yo buddhehe parataha, who is beyond your wisdom, who is beyond your knowledge, he is there. He is Jivatma. Parataha tusa, who is beyond your knowledge. That is he. He means here Kshetrajna. Jivatma. Jivatma is called Kshetrajna in Bhagavad Gita. The body mind mechanism is the field, and the one who is experiencing, the one who is knowing the field is Kshetrajna, that is Jivatma. Through this sloka, actually Bhagavad Gita says that this body mind mechanism and he who is beyond your wisdom, who is beyond your knowledge, it is only through knowledge you can reach him, but he is beyond all your understanding. And that Jivatma and this body mind mechanism, that they are separate. This is the wisdom Bhagavad Gita gives. If you understand that, if you experience it through sadhana, then after that, functioning in your day-to-day life with this knowledge, with this experience, if you function in your day-to-day life, then that will be a very joyous process that will definitely lead you towards success. These kinds of various matters we are discussing in our session. Namaskaram everyone. The mind awareness and management in Bhagavad Gita sessions in UK with Kannan sir
started in May 2020. For the first session, there were 13 of us attending the class. Soon the word spread, and within few months there were about 100 people attending the sessions, and that trend is continuing. Ever since it started, not a single week we have missed the sessions. Kannan sir has taken it as a sadhana, and many of us have taken it like that, and it is a beautiful satsang that is continuing. ഞാൻ ഡോക്ടർ K Sukumaran Nair, പീഡിയാട്രിഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ UK-യിലെ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് സർവീസിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ശേഷം സാംസ്കാരിക സാമൂഹിക സേവനം നടത്തുന്നു. കേരള ആർട്സ് ആൻഡ് ലിറ്റററി അസോസിയേഷൻ UK കല എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയുടെ പേട്രനായും പാലിയം കുലശേഖരം എന്ന പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സെൻറ്ററിൻ്റെ ചെയർമാനായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എനിക്ക് മൈൻഡ് അവെയർനെസ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഭഗവത് ഗീത എന്ന വിഷയത്തെപ്പറ്റിയാണ് പറയാനുള്ളത്. മറ്റൊന്നിൻ്റെ പ്രകാശത്താൽ മാത്രം ദൃശ്യമാകുന്ന എന്നിലെ പ്രതിബിംബാത്മകമായ മനനം, ഇതാണല്ലോ റിഫ്ലക്ഷൻ. ബഹുമാനപ്പെട്ട കണ്ണൻ സാറിനും മാം എന്ന ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. ആദ്യമായി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കണ്ണൻ സാറിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ചേരുവാൻ കാരണമെന്ന് പറയട്ടെ. നേരത്തെ എനിക്ക് എൻ്റെ ഭർത്താവിനെക്കുറിച്ചും മക്കളെക്കുറിച്ചും കൊച്ചുമക്കളെക്കുറിച്ചും അനാവശ്യമായ പല ഉത്കണ്ഠകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതുമൂലം പലപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സുഖം നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിനെക്കുറിച്ച് UK-യിലുള്ള എൻ്റെ മകൾ സുനിത ശ്രീറാം, അവളും ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ മെമ്പറാണ്, സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് അവൾ കണ്ണൻ സാർ നടത്തുന്ന ഈ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയാണ് ദീപ വഴി ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ പങ്കുചേരാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായത്. ഫോണിൽ ഇത് കേൾക്കുവാൻ എൻ്റെ മരുമകളും ഇതിലെ അംഗവുമായ ഷെറി ദീപക്കും സഹായിച്ചു. 2-3 ക്ലാസ്സുകൾ കേട്ടപ്പോൾ വീണ്ടും തുടർന്ന് കേൾക്കാനുള്ള താല്പര്യമുണ്ടായി. കൂടാതെ ഞാൻ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മനപ്രയാസങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉത്തരം കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും ഉണ്ടായി. Namaskaram. I was really very fortunate when Deepa told me about a year ago, that was in May 2020, which was during the height of COVID-19 pandemic in UK. She said that there is this classes happening, and it has been I think there was one class already happened, and whether I would like to join. And I think this is destiny, and I joined the classes, and it was a delightful journey for the last 1 year. Rather than I would say I've never actually attended any classes for 54 weeks in sort of continuously experiencing true happiness, satisfaction and bliss. And every week I look forward to the Sundays in the last 1 year. In the very first lesson, Kannan Mash explained to us that in order to lead more fulfilling lives, we should be able to perform our duties, our Karmayo, in the most effective, in the best possible way. Now, when we set ourselves some tasks to do, or set short and long-term goals for ourselves, what is it that enables us or deters us in our pursuits? It has to be our state of mind. Mastery over our mind is the biggest achievement one can seek. Mastering the mind will facilitate all other achievements in life. Bhagavad Gita mind awareness and management class join ചെയ്യാൻ എന്താ കാരണം? ഗോപാലിന് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ, പാൻഡമിക് തുടങ്ങിയ സമയം വളരെ ചാലഞ്ചിങ് ആയിരുന്നു എല്ലാവർക്കും. ആ സമയമാണ് ദീപ ഇങ്ങനെ ഗീത പഠിക്കാനൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കണ്ണൻ സാറ് വഴി മൈൻഡ് അവെയർനെസ് ക്ലാസ് തുടങ്ങാനുള്ള ഐഡിയ പറഞ്ഞത്. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചത് നല്ലൊരു ഐഡിയയാണ്. ഞാൻ സംസ്കൃതം പഠിച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷേ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഗീതയെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെ ഞാൻ തുടങ്ങിയത്. പക്ഷെ ഗോപാൽ ആ സമയം ഒട്ടും കീനല്ലായിരുന്നല്ലോ. ഞാൻ അത്ര കീനല്ലാത്തത് ചെറുതിലെ തൊട്ട് ഈ ചിന്മയാനന്ദ സ്വാമിയുടെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓഫ് ഗീത
ചെറുതിലെ തൊട്ട് കേട്ടതും പല അതിനെപ്പറ്റി കുറച്ചൊക്കെ ബേസിക്കായിട്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിച്ചതും വീട്ടുകാർ തമ്മിൽ അവർ കൂടെ ഇത് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിച്ചതും കൊണ്ട് പിന്നെ അത് റീഡിസ്കവർ ചെയ്യാൻ പലപ്പോഴും നോക്കിയിട്ട് അത് സാധിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് മടിച്ചാണ് ഇരുന്നത്. പക്ഷേ ആ ആദ്യത്തെ 5 മിനിറ്റ് പോലും എടുത്തില്ല. കണ്ണൻ സാറിൻ്റെ ആ എക്സ്പ്ലനേഷൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും സാറിൻ്റെ ആ വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ആ സ്റ്റൈല് സിമ്പിളായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നു. പിന്നെ ഈ പല റെഫറൻസിങ് ത്രൂ അതർ സോഴ്സസ്, അതായത് രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസൻ അല്ലെങ്കിൽ അരബിന്ദോ, സർ അരബിന്ദോ, അല്ലെങ്കിൽ പതാഞ്ജലിയുടെ യോഗസൂത്രം, ഇങ്ങനെ പല പല സോഴ്സസിൽ നിന്നും ട്രയാങ്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു പോയിന്റ് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ടത് മനസ്സിലാകുന്നു. അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു ജേർണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഇത് നിർത്താൻ പറ്റിയില്ല. കാര്യം ഇത് ഇത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് വേറെ ആർക്കും അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമായിരുന്നു. വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇതിനകത്ത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും. പലരോടും ഇതിനെപ്പറ്റി ചെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ ഇതിനകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്തവരും ഉണ്ട് ഈ ക്ലാസ്സിൽ. Namaste, I'm Satyan. I have been part of Mind Awareness and Management in Bhagavad Gita UK group from the beginning onwards. I feel privileged to be able to learn from Kannan sir. Kannan sir made Bhagavad Gita very simple to understand and in a most practical way too. It's up to us to put into practice. ആദ്യം തന്നെ കണ്ണൻ സാറിനോടും ദീപചേച്ചിയോടും ഒരു നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത് ഞാൻ തുടങ്ങട്ടെ എൻ്റെ ആനുവൽ റിഫ്ലക്ഷൻ. ഭഗവത്ഗീത ഞാനൊരു കൗതുകത്തോടെയാണ് ജോയിൻ ചെയ്തത്. എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഭഗവത്ഗീതയുടെ എൻ്റെ പൂജാമുറിയിൽ ഒരു കുഞ്ഞി പുസ്തകം ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പലപ്പോഴും നാമം ജപിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ വല്ലപ്പോഴും ഞാനൊന്ന് മറിച്ച് നോക്കും, 1-2 വരി വായിക്കും. ഒന്നും അർത്ഥമൊന്നും അറിയാതെയാണ്. ഈ ക്ലാസ് മൈൻഡ് അവെയർനെസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാം ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് എനിക്കിത് ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഭഗവത്ഗീത പഠിപ്പിച്ച് തരുന്നതെന്നുള്ള ആ ഒരു റെവല്യൂഷൻ, ആ ജ്ഞാനം സാറ് ഉണ്ടാക്കി തന്നത്. അത് സാർ മനോഹരമായിട്ട് പല എക്സാമ്പിൾസിലൂടെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ണൻ മാഷർക്കും ഭഗവത്ഗീത ഞായറാഴ്ച ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ സഹപാഠികൾക്കും നമസ്കാരം. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ എ വെരി റിവീലിംഗ് ഇയർ, ഒരു റിവലേഷനായിരുന്നു. ഭഗവത്ഗീത ബുക്കുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ഇതുവരെ അത് വായിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പം ഈ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ഇപ്പം ഒരു വളരെ ഒരു ബിഗിനിങ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ട്. അപ്പം ദാറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇസ് ഗോഡ്സ് ഗ്രേസ്. കലയുടെ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ മരണത്തിന് 3 ആഴ്ച മുമ്പ് എൻ്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്ത് ചൊല്ലിയ ഒരു കവിതയും തുടർന്ന് ഇന്നുവരെയുള്ള സംഭവങ്ങളും എന്നെ ഒരുപാട് ചിന്തിപ്പിക്കുന്നു. കവിത സാരാംശം തൻ്റെ കുടുംബത്തെ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു. സ്വന്തം കർമ്മങ്ങൾ ഏകദേശം അവസാനിച്ചതായ ഒരു ധ്വനി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുവോ എന്ന സംശയം. Right from the first session, the take-home message was Ekāgrata. So, what your karmendriyas are doing, have your mind fully focused on that. There was a healthy debate about can you listen to music and be cooking. The second point I very much like is about sadhana. So you take an activity that you're going to do, and with determination, same time, same place, you do that activity. For example, chanting Bhagavad Gita. You can choose certain number of slokas or a particular chapter and you do it every day. If you can't do it at the same time, you do it during the day. Choose a time and do it. The one way of clearing your mind is by writing meditation. So
you choose a topic on a plain sheet of paper. You just write, you start writing, and then whatever comes to your mind, you just write it. And when you feel that you have finished, you read whatever you have written, and then destroy the paper that you have written them in, and either burn it or dip it in water. പണ്ട് കർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് കർമ്മം അതേ ഒരു നല്ല കർമ്മം ചെയ്യുക, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാളെ സഹായിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുപോയി എന്തെങ്കിലും നല്ലൊരു കാഴ്ച, നല്ല കർമ്മമാണ്. എന്നാൽ അതിലുമൊക്കെ അപ്പുറത്താണ് കർമ്മം എന്ന വേർഡിന് മീനിങ് ഉള്ളേ എന്നുള്ളത് അജ്ഞാനം അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നാണ്. അത് വളരെ വലിയൊരു അറിവ് തന്നെയായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നു. പിന്നെ എന്നെ ഭഗവത്ഗീത പഠിപ്പിച്ചത് ഒരു സെൽഫ് അനാലിസിസ്. നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓഫീസിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ചില മോശമായ നിമിഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളിൽ ഒരു ഇമെയിൽ അയച്ചെന്ന് വരാം. അന്നേരം ആ ഇമെയിൽ അവരിൽ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നതെന്നൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ തന്നെ നമ്മൾ അയച്ചിരിക്കാം. പക്ഷേ ഇത് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി തന്നെ ഒരു സെൽഫ് അനാലിസിസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പിന്നെ ഞാൻ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഒരു നിമിഷം ഒരു പോസ് എടുത്തിട്ട്, ഓക്കെ, ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം. അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഈ വർഷങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എനിക്ക് സാറ് പറഞ്ഞ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാലാഴി കടഞ്ഞെടുത്ത് അമൃതം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ അവസ്ഥ, അത് നമ്മുടെ മനസ്സിലെ തന്നെ ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും നിന്നിട്ട് വലിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണെന്നുള്ളത്, അതൊക്കെ എത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ എക്സാമ്പിളാണ് സാർ അത് പറഞ്ഞു തന്നത്. നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും. പിന്നെ എനിക്കൊരു സങ്കടം എന്നുള്ളത്, ഇത് നേരത്തെ ഈ ക്ലാസ്സോ ഇങ്ങനെ ഇതിനെക്കുറിച്ചോ എനിക്ക് ഭഗവത്ഗീതയെക്കുറിച്ച് അറിയാനോ സാധിച്ചില്ലല്ലോ. ചില ജീവിതത്തിൽ പകച്ചുപോയി നിന്നിട്ടുള്ള നിമിഷങ്ങളുണ്ട്. ആ സമയങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കുറേയും കൂടെ എനിക്ക് തരണം ചെയ്യാൻ ഒന്നും കൂടെ ഒരു ഈ ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ വേറൊരു രീതിയിൽ പോയനെ എനിക്ക് തോന്നിയ നിമിഷങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ഇനിയും ആ നിമിഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. അവിടെയൊക്കെ ഈ ജ്ഞാനം വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. സാറിന്റെ നെറേറ്റീവ് സ്റ്റൈല് ഭയങ്കരമല്ലേ? സാറ് ഒരു കഥ പറയുമ്പം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലേ, ആ ക്യാരക്ടർ ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുന്നതും ഒക്കെ. അത് മാത്രമല്ല, സാർ എന്ത് പേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും സാറ് ആ ക്വസ്റ്റൻ ആൻസർ സെഷനിൽ ആൻസർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാം കൊണ്ടും നമ്മൾ വളരെ ഫോർച്ചുനേറ്റ് ആണ്. I would like to share my experience of certain slogas and the way they changed my outlook. One of them is from chapter 6, Dhyana Yoga, and sloga number 9. Suhirnityarudasena madhyastadvesha bandhushu sadhushya vichapaveshu samabuddhir vishishyate. The main message from the sloga, very beautifully explained by Kannan sir, is consider people around you as you are. I used to have a habit of considering everyone to be well-wisher, and if something unpleasant happens, I used to get carried away emotionally, and that definitely used to hurt me. I reflected on the explanation of the sloga, and now I consider people around me as they are. This has changed my outlook completely. The other sloga I want to share my experiences from Bhakti Yoga is slogan number 8. Mayi eva manamadasva mayi buddhim niveshaya nivasishyasi namayeva adhaurdam na samshaya. The message from this again is completely surrender your mind and your intellect to God and do your karma. It does have a huge impact on our practical day-to-day life. This also changed the way I look at things in my personal and professional career. തുടർ ക്ലാസ്സുകൾ മുടങ്ങാതെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അറിവ് മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നുമുണ്ട്. എൻ്റെ ചേച്ചിയും ഇതിലെ അംഗമായി. ഇപ്പോൾ ഈ ലോകത്തെ ഒരു പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. ജ്ഞാനത്തോടുകൂടി മനസ്സർപ്പിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഭംഗിയായി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. നിരന്തരമായ അഭ്യാസം കൊണ്ട് എത്ര കഠിനമായ കാര്യങ്ങളും നേടിയെടുക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന്, ഗീത ഞാൻ പലപ്പോഴും വായിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒന്നും മനസ്സിലാകില്ലായിരുന്നു. വായിക്കുവാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. കണ്ണൻ സാർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് എന്നും രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനുവേണ്ടി കുറച്ച് സമയം മാറ്റിവെച്ചു. ഇപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ അതിലെ വരികൾ വായിച്ച് അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്.
കർമ്മയോഗം എന്ന അധ്യായം മുഴുവൻ കാണാതെ പഠിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനെല്ലാം പുറമെ ഈ 74-ാം വയസ്സിലും വീട്ടിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സമയത്തിന് ചിട്ടയായി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതുമൂലം കുറച്ച് സമയലാഭം കിട്ടി. അങ്ങനെ യോഗ ചെയ്യാനും നടക്കാനും സമയം കിട്ടി. അടുക്കളത്തോട്ടവും പൂന്തോട്ടവും കുറച്ചുകൂടി നന്നാക്കുവാനും സാധിച്ചു. എല്ലാ കാര്യത്തിലും മിതത്വം വേണമെന്ന് പഠിച്ചു. ഭക്ഷണത്തിൽ അധികം ആസക്തി വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു. ഇഷ്ടമുള്ള ഐസ്ക്രീം മുതലായവ ഉപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ എന്നെ അലട്ടിയിരുന്ന പല അസുഖങ്ങളും കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി. എന്നും കുളിച്ച് അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നതാണ് ഭക്തി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു. എനിക്കത് സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ട് കുറ്റബോധവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി, നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഭക്തിയെന്ന്. ജ്ഞാനപ്പാനയിലെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള അവസരവും സാറിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും കിട്ടി. അതിൽ അന്തർലീനമായിരിക്കുന്ന ജീവിത വിമർശനം ഇന്നത്തെ തലമുറയുടെ മനസ്സിലും പ്രതിധ്വനിക്കാൻ പോകുന്നവയാണ്. സമൂഹത്തിൽ കണ്ടുവരുന്ന തിന്മകളെയും ദുരാചാരങ്ങളെയും സ്വാർത്ഥ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പൂന്താനം ഇതിൽ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പേ നിശിതമായി വിമർശിച്ചിരുന്നു. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വാസനകളുടെ പുറകെ പോകാതെ അഭ്യാസവും വൈരാഗ്യവും കൊണ്ട് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് ഏകാഗ്രതയിലൂടെയും ആത്മശുദ്ധീകരണത്തിലൂടെയും എല്ലാ പരിതസ്ഥിതികളെയും നേരിടാനുള്ള കഴിവ് ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാൻ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു. ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് 10th സെഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. അപ്പം 11ാമത്തെ സെഷനിലാണ് ജോയിൻ ചെയ്തത്. അപ്പം കർമ്മയോഗം, വാട്ട് ഇസ് കർമ്മ എന്നുള്ളത് എന്നെ ഐ വാസ് ഓൾവേസ് എ ബിറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ്. അപ്പം എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ പോയി, എൻ്റെ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ പോയപ്പോഴും എപ്പോഴും വാട്ട് ഇസ് കർമ്മ വാസ് ഓൾവേസ് പുള്ളിങ് മീ ബാക്ക് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഡെഫിനിഷൻ. Is it your duty towards your parents, siblings, spouse, society, environment, അല്ലെങ്കിൽ even to your employer who's paying you? അപ്പം ആകെ ഒരു കൺഫ്യൂഷനായിരുന്നു. അപ്പം കണ്ണൻ മാഷ് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, മനനം ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് ഭഗവത്ഗീത വായിക്കണം. അപ്പം വായിക്കണതൊക്കെ എപ്പോഴും ടു ഡു ലിസ്റ്റിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്, അതൊരിക്കലും നടന്നിട്ടില്ല. ഈയിടയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം ഞാനെടുത്ത് കുറച്ച് നേരം എടുത്ത് വായിച്ചു. അപ്പം ഇടയ്ക്ക് പക്ഷേ ഒരു ദിവസം എടുത്ത് വായിച്ചപ്പം ചാപ്റ്റർ 3 5th സ്റ്റാൻസയാണ് സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തത്. നഹി കശ്യപ് കർമ്മ അപി, അത് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണ സ്റ്റാൻസ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഐ കുഡ് ഓർ മൈ ടേക്ക് ഇസ് ദാറ്റ് മനനം ചെയ്തപ്പം ദാറ്റ് ഇസ് ആൻസർ. അപ്പം ലൈഫ് ഇസ് എ സീരീസ് ഓഫ് മൊമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഈച്ച് മൊമെൻറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് ആൻ ആക്ടിവിറ്റി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഇറ്റ്. അപ്പം we have to be fully into that activity and fully into the moment. അതായിരിക്കും ഇപ്പം പലരും പറയുന്ന ലിവിങ് ഇൻ ദ മൊമെൻറ്റ്. അപ്പം ആ സ്റ്റാൻസയാണ് ഭഗവത്ഗീതാസ് വേർഷൻ ഓഫ് ലിവിങ് ഇൻ ദ മൊമെൻറ്റ് എന്നാണ് ഞാൻ എടുത്തത്. അപ്പം അഫ്കോഴ്സ് നമ്മൾ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമ കാണുമ്പോഴൊക്കെ യു ആർ ടോട്ടലി എൻക്രോസ്ഡ് ഇൻ ഇറ്റ്, നമ്മുടെ മനസ്സ് പോകാറില്ല. പക്ഷേ അത് യു ഹാവ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ദ സെയിം ഇൻ അതർ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ലൈഫ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എനിത്തിങ് very mundane, like even brushing your teeth or reading a newspaper, reading an article. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ടോക്കിംഗ് ടു മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോക്കിംഗ്. നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ആലോചിക്കരുത്, അതിൽ ടോട്ടലി എൻക്രോസ്ഡ് ആയിരുന്നാൽ ഐ തിങ്ക് which I'm pretty much sure is that we will become much more efficient in it and we will get much more fulfillment. വേറൊരു കാര്യം ഈയിടയ്ക്ക് നടന്നത് കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് 1 year ജോലിയിൽ ഇറ്റ് ഹസ് ബീൻ ഓൾവേസ് വെരി സ്ട്രെസ്ഫുൾ. ഞാനൊരു ഓവർ തിങ്കിങ് പേഴ്സണുമാണ്. അപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ ആസ് യൂഷ്വൽ ഐ ഗിവ് ഇറ്റ് മൈ ബെസ്റ്റ്. പക്ഷേ ഇപ്പം ഐ ഡോണ്ട് ഓവർ തിങ്ക് ഓൺ ഇറ്റ്. ഐ ഓവർ തിങ്ക് ഓൺ ഇറ്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് റിസൾട്ട്സ് ഹൗ ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു അഫക്റ്റ് മീ. ഐ ഗിവ് ഇറ്റ് മൈ ബെസ്റ്റ് എഫേർട്ട്. എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്നാലും തിങ്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്. പക്ഷെ എന്നാലും ഇപ്പം അധികം അതിനെപ്പറ്റി ഐ എം നോട്ട് ഓവർ വറിയിങ് ഓൺ ഇറ്റ്. അത് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്രം ദി ക്ലാസ്. ആൻഡ് ഇതൊരു ഒബ്വിയസ്ലി ഇതൊരു ജേർണിയാണ്. ആൻഡ് ഐ എം ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ടു കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ ജേർണി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ ഭഗവത്ഗീത ബുക്ക്. എന്നിട്ട് ഒബ്വിയസ്ലി ഇതൊക്കെ തിയറിറ്റിക്കൽ നോളജ് ഇസ് വൺ തിങ്. ഇത് പ്രാക്ടീസിലാക്കണം, ലൈഫിൽ പ്രാക്ടീസാക്കണം. ഇപ്പോഴത്തെ എൻ്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഗോൾ ഇസ് ഭഗവത്ഗീത എല്ലാ ദിവസവും ഒരു സ്റ്റാൻസെങ്കിലും വായിക്കണം. അതാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഗോൾ എന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് എല്ലാവർക്കും. How I apply Gita learning in my life is in almost very simplified or simplistic ways. When I'm faced with a challenging task where there is a fear of failure, I apply the principle of Karmayoga. That is, I perform the task as an offering to God without worrying about the results or the consequences. This helps me to focus on the process of doing the task and not on the product or the outcome of the task.
In the contrary, when I'm faced with a simple task or everyday mundane tasks, like say tidying the house, I again apply what Kannan Master has taught us. He said that every task can be converted into Karma Yoga if it is performed keeping in mind our personal growth. So even a task like cutting vegetables, it can be done more creatively, more mindfully, and thereby contributing to our personal growth. Kannan sir has been an absolutely great scholar, a teacher, and a friend who has selflessly conducted these classes over the last 1 year. I'm so ever thankful to sir and all the MAM friends in taking me through this spiritual journey into the realities of understanding meaning and purpose of life and the ethics, morals, values of this ancient wisdom of knowledge. I was always interested in spirituality and philosophy from a very young age. This may have been influenced by my school, which I went to, which is called Arya Kumar Ashram near Pattam in Trivandrum. And the stories my elders told me about Ramayana and Mahabharata, and of course Amar Chitrakatha comics, and before I started reading books and scriptures. The best part of Bhagavad Gita class was its practical values in everyday life. It made me more and more of a karma yogi than before, and helped me in understanding and filling in many gaps in the unknowns and uncertainties of this philosophic conundrum. We have so far covered chapters 3, 6 and 12 and majority of chapter 13. So one of the most important lessons I've learned from my early classes, what Kannan sir said, is I think this was in the first class when I attended. It was multitasking is a myth. I thought rather foolishly that I was a master of multitasking, and I had now realized that it's very important to focus what we learned in chapter 6, Ekāgrata, on what I'm doing at the present moment without thinking about past or future, which is sloka 13, chapter 3, Nirashir Nirmamo Bhutva. This has had a huge positive impact on my everyday life, both at home and at work. And nowadays, I'm able to give my undivided and mindful attention to what I'm thinking, listening, speaking, or doing something. I feel this enhanced sense of satisfaction, happiness when I'm doing things at present. Another aspect I learned from Kannan sir is about writing meditation. I must confess that I do not do this regularly, but on the days I did, it has been a feel-good factor for me. I remember what sir told me once, that is not to share with anyone what I write, and if I do share, it becomes more formal and not fully authentic. So when I write for myself, I can really open up, and the topics and issues that I write will deeply connect me to my inner self, and these contemplative moments can help me in identifying the problems and solutions and manage different aspects of the problems better than before. One of the real eye-openers was when I learned and reiterated my thoughts was about Bhakti Yoga. A true Bhakti Yoga is not about prayers or worship, but true Jnana, which is the understanding of the perishable Prakriti and non-perishable Atma or Purushan. In fact, all the 3 chapters that we learned, which deals with the subject of Karma, Dhyana and Bhakti, are complementary to each other and complete one another. So, Karma Yoga is the basis of everything which need to be practiced in the form of yajna, selflessness, and without any desire for its fruit, and jnana, both. And so both action and contemplation lead to understanding one's true self. The other thing which I have actually learned, actually to become a habit in the last 1 year, is the constantly thinking about the main principles I've learned from these classes and its messages all the time. This is especially true when I'm faced with the problem
or dilemma at work. I can see the bigger picture, and this has given me more clarity of my vision. I tend to take my decisions more on the issues in front of me rather than what results would or could or might happen. And this has resulted in many successful outcomes for us in our service at the hospital. Prior to the sessions on Sunday, Kannan sir sends a PDF file of the slokas he's going to cover and the audio of how to chant these slokas. Based on this, we started a chanting group. The idea behind it is to be able to chant the slokas properly and learn them by heart. So those sessions are on Saturdays and has been continuing for nearly a year now. After each chapter finishes, Kannan sir sends us questions for us to know how much we have understood, how we have understood the chapter, and we can write the answers and send it to Kannan sir for correction. When a chapter finishes is Gita Samarpanam, that is, you can choose one or two slokas that has impressed you most, and you can reflect upon that to the rest of the class. So this is a good way of improving your confidence on saying your mind out to others. So I thank Kannan sir and everybody who joins these mind awareness management sessions. This beautiful satsang that has been happening for a whole year without fail. Thank you very much. ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതിശക്തമായി പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന COVID-19 എന്ന മഹാമാരിയെ നേരിടാൻ സുരക്ഷിത മാർഗങ്ങളോടൊപ്പം മനഃശക്തിയും വേണം. കണ്ണൻ സാറിനെ പോലെ പ്രഗത്ഭരായവരുടെ ക്ലാസുകൾ കേൾക്കുന്നത് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ വളരെ സമാധാനം തരുന്നതാണ്. കണ്ണൻ സാറിനും ഈ കൂട്ടായ്മയിലുള്ള എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും കുടുംബത്തിനും സർവേശ്വരൻ എപ്പോഴും നല്ലത് വരുത്തട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. ലോക സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു. I'm so grateful. I'm eternally grateful for this opportunity to learn Gita and to apply it in my life. I find one change that I find is that when I'm in the midst of beautiful nature, on earlier occasions where I would just appreciate and feel happy about being able to see and feel all this beauty around me, but now I feel a sense of connectedness with what is we understand as Prakriti, and understand now that we are also in a very deep way part of Prakriti. So thank you so much for Kannan Mash and Deepa for being able to for helping enabling this learning process. ഗോപാലിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇതുകൊണ്ട് ഗോപാലിന് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചോ ഗോപാലിന്റെ ലൈഫിൽ? തീർച്ചയായും. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത്രയും നാള് ഞാൻ ഭഗവത്ഗീതയിലെ സാരാംശം എന്താണെങ്കിലും അത് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നു. പക്ഷെ നേരെ ആരോ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ബസ്സിൽ കയറി ഉടനെ കാലിൽ ഒരാൾ ചവിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാളോട് ദേഷ്യപ്പെടുക, അയാളോട് തർക്കിക്കുക, അയാളെ അടിക്കണം എന്ന് തോന്നുക, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു മനസ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവരും ഒന്നാണ്, എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ചൈതന്യം ഒന്നാണെന്നുള്ള ഒരു സാരാംശം പിന്നെയും പിന്നെയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത പല എക്സാമ്പിൾസ് കൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ച് തരുമ്പോൾ
നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഒന്ന് പിടിക്കാനും നമ്മുടെ ഒരു മനസ്സിനെ കടിഞ്ഞാണിട്ട് പിടിക്കാനും അതൊരു കൺട്രോൾ ചെയ്ത് മാനേജ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അവെയർനെസ്, ഇതിൻ്റെ ട്രൂത്തിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു അവെയർനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു കുറച്ചും കൂടെ ഇന്നലെക്കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടെ ഒരു സിംപ്ലർ, ഒരു കുറച്ചും കൂടി ഇവോൾവ്ഡ് ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റിയാൽ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകൾക്ക് കുറെ കൂടെ ഉപയോഗവും ഉണ്ട്. അവരെയും ഈ ഒരു ജേർണിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റി എന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. അമ്മൂനെങ്ങനെയായിരുന്നു? എനിക്ക് ശരിക്കും എനിക്ക് 2 കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ലൈഫിൽ എനിക്ക് മാറ്റാൻ സാധിച്ചു. ഒന്ന്, ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആസക്തിയില്ലാതെ ലോകസംഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി just to do something, to do that job well, rather than think about what I'm going to get out of it, what the praise that I'm going to get, the validation I'm going to get. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് വന്നതോടെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി എനിക്ക് കുറെ കൂടെ ഹാപ്പി ആകാൻ പറ്റുന്നു, എനിക്ക് കുറെ കൂടെ വർക്കിൽ കുറെ കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്നു. ഐ എം റിയലി എൻജോയിങ് ഏകാഗ്രത. അത് വേറൊരു കാര്യം. എൻ്റെ മൈൻഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ. അർജുനന്റെ അടുത്ത് ഭഗവാൻ പറയുന്ന മൈൻഡ് വിൻഡ് പോലെയാണ്. മൈൻഡിനെ പല ഡിസയേഴ്സിൽ നിന്ന്, കാമത്തിൽ നിന്ന്, ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് ഒക്കെ മാറ്റി മൈൻഡിനെ എങ്ങനെ സ്റ്റില്ലാക്കണം, എങ്ങനെ എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്സ് എടുത്താണ് മൈൻഡിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പം ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. ഒബിയസ്ലി ദ ജേർണി ഇസ് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇനി കുറേ ഉണ്ട് കവർ ചെയ്യാൻ. പക്ഷേ ദ ഹോൾ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് കീപ്പിംഗ് യുവർ മൈൻഡ് സ്റ്റിൽ, ഇറ്റ്സ് എ വെരി പ്രൊഫൗണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഹാസ് ഹെൽപ് മീ. എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം, നമ്മൾ മനുഷ്യർ വളരെ സങ്കുചിതമായിട്ട് 4 ചുമരുകൾക്കുള്ളിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. മനസ്സിൽ എൻ്റെ കുലം, എൻ്റെ ജാതി, എൻ്റെ മതം, എൻ്റെ രാജ്യം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് സർവചരാചരങ്ങളും ഒന്ന് തന്നെ, അതിൽ പ്രകൃതിയും പരമാത്മാവും ഒരു പുരുഷനും ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ഒരേ ചൈതന്യമാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള ആ ഒരു ട്രൂത്ത് മനസ്സിലാക്കാനാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഒരു ഗീതയിൽ കൂടെ, ഈ മൈൻഡ് അവയർനെസ്സിൽ കൂടി ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഞാനും സർവ്വജീവജാലങ്ങളും എല്ലാം ഒന്നാണ് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അത് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ കണ്ണൻ സാറിനോടും ദീപയോടും ബാക്കി ഈ സത്സംഗത്തിൽ കൂട്ടായ്മയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനോടും എല്ലാവരോടും വളരെ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് വളരെ സന്തോഷം. ഈ ഒരു ജേർണി ഇനിയും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം എന്ന് തന്നെ ആശംസിക്കുന്നു. I feel extremely grateful to Diva, who initiated and coordinating the sessions the most perfect way. As I said earlier, I learn something new every week from Kannan sir, and I would like to continue attending Sunday morning sessions. This has become a sadhana now, and I look forward to all the sessions on Sunday morning. That's all I have to say. Thank you very much. പിന്നെ എനിക്ക് ഇനി വരുന്ന ഈ തലമുറയ്ക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ജ്ഞാനം കിട്ടാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ ജേർണി തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഭഗവത്ഗീതയുടെ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ തൊട്ട്
ഞാൻ മുടങ്ങാതെ എല്ലാ സൺഡേയും ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും അങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് ഞാൻ സർവേശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതുപോലെ എല്ലാവരോടും, ഈ ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരോടും ഞാൻ എൻ്റെ പ്രത്യേകം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് And I must say before I finish about the chanting classes which I have been taking part with Deepa and others every week. It has helped to understand and grasp the subjects in different shlokas better, and I can now remember and quote many of the shlokas by heart. It has also reiterated me the constant and regular practice of the shlokas which is pertinent in life. This has given me a new direction and purpose, and I wish to continue attending these classes and, if possible, complete as many chapters in Gita with Kannan Sir's guidance as possible. I would like to thank all my MAM friends, family, Deepa and Kannan Sir in this most insightful of journeys at these uncertain times of humankind. Guru Brahmo, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Sri Guruve Namaha. ഐ തിങ്ക് എനിക്കും വിഷനും ഡിഫറെൻറ്റ് പാത്സാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് തിങ് ഐ റിയലൈസ്ഡ് വാസ് ദാറ്റ്, ആസ് യു സെഡ്, നമ്മൾ 10ാമത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വി സ്റ്റാർട്ടഡ്. ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് തിങ് ഐ റിയലൈസ് ഇസ് ദാറ്റ് ഹൗ എന്താ പറയുക, അമ്മുമ്മയും അമ്മയും ഒക്കെ ഡെയിലി പറഞ്ഞു തന്നിരുന്ന സാധനങ്ങളും അത് ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ബ്രഷ് കോഴ്സ്, എന്താ പറയുക, ഒരു ബ്രഷിങ് അപ്പായിരുന്നു. പിന്നെ I realized I'm pretty lucky, എന്താ പറയുക, കുറച്ചും കൂടി ഒരു സ്പിരിച്വൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ആൻഡ് വെരി സ്ട്രോങ് വിമൻ വളർത്തിയുണ്ടാക്കിയ കുട്ടികളുടെ ഒരു പ്ലസ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് എനിക്ക് മെയിനായിട്ട് ഹാപ്പിനെസ് തോന്നിയത്. ദാറ്റ് ഇത് വന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് ആക്ച്വലി വി ഹവ് ബീൻ ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ടു ലേണിംഗ് മോർ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ആൻഡ് ഇതൊരു വന്നപ്പോൾ, ഇങ്ങനൊരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടിയപ്പോൾ വി ജംപ്ഡ് ഇൻ ടു ഇറ്റ് ആൻഡ് വി കംപ്ലീറ്റ്ലി ലവ്ഡ് ഇറ്റ്. ഒരുപാട് ക്ലാസ്സസ് കുറേ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടും വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് തോന്നി, വളരെയധികം റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. നോട്ട് ജസ്റ്റ് കണ്ണൻ സാറ് മാത്രമല്ലല്ലോ, കൂടെയുള്ള സഹപാഠികളിലും അവരുടെ ടീച്ചിങ്സും ഉണ്ട് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ട്. അപ്പോൾ അതും വെരി ഹാപ്പി അബൌട്ട് ഇറ്റ്. സാറ് പറഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയത്, ഐ എം സ്റ്റിൽ സ്റ്റക്ക് ഇൻ കർമ്മയോഗ. അതാണ് വളരെയധികം എനിക്ക് ടച്ചിങ് ആയിട്ട് തോന്നിയത്. അമ്മൂമ്മ എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു, ഡ്യൂട്ടി ഫസ്റ്റ്, ഡിവോഷൻ നെക്സ്റ്റ്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഷീ ഓൾവേസ് യൂസ് ടു ടെൽ us. അതാണ് കർമ്മയോഗ എന്നാണ് എനിക്കിപ്പോഴും തോന്നിയത്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് ബാങ് റൈറ്റ് വാട്ട് ഷീ സെഡ്. ആൻഡ് അതാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത്, അതാണ് ട്രൈ ചെയ്യണത്. പിന്നെ എനിക്ക് വളരെയധികം ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ, ലൈഫിലെ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരുപാട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്രം പീപ്പിൾ ഹൂം ഐ റിയലി ലവ്ഡ് and trusted. അപ്പോൾ അത് ഐ ഹാഡ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെറ്റിംഗ് ഗോ ഓഫ് ദാറ്റ്. സാറ് പറഞ്ഞ എന്താണെന്നും കൂടെ എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ ഓർമ്മയില്ല. സംബഡി ഇൻ ദ ഗ്രൂപ്പ് ആസ്ക്ഡ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ആൻഡ് സാറ് പറഞ്ഞത് എന്തോ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. ആൻഡ് ആ ഒരു പറഞ്ഞത് ഞാനത് മനസ്സിലെടുത്തു, ചെയ്തു. ആൻഡ് ദ ബെസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് ഐ വാസ് ഏബിൾ ടു ഡു ഇറ്റ്. അത് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഇപ്പം എനിക്കത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ വറിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള വിഷമോ ഒന്നും വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതൊരു ഹ്യൂജ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് മൈ ഹാർട്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതാണ് എൻ്റെ മെയിൻ തിങ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. പിന്നെ പ്രിവിലേജ് ടു ഹാവ് മെറ്റ് യു ആൻഡ് മെറ്റ് എവരിബഡി. ഇതിലെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാവരെയും കാണാനും പരിചയപ്പെടാനും ഉള്ള ഒരു ഇത്
ഒരേപോലെ ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഒപ്പം ഇരിക്കുന്നതും നല്ലതെന്ന് മാഷ് എപ്പോഴും പറയുമല്ലോ. അത് തന്നെ ഒരു വലിയ കാര്യമാണ്. വി ആർ അനദർ തിങ്. ഞാൻ കുറേ കാലമായിട്ട് കുറേ നാമങ്ങൾ കേട്ട് പരിചയമുള്ള നാമങ്ങളാണ്, പക്ഷെ കാണാണ്ട് പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഇതുവരെ ഒരിക്കലും ഇരുന്ന് ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഐ ലേൺഡ് ക്വൈറ്റ് എ ഫ്യൂ ആൻഡ് അത് ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മനനം എന്ന് വെച്ച് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അതാണ് ചെയ്തത്. കാരണം മനസ്സിൽ ഓൾറെഡി അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം ചെയ്ത സ്ഥിതിക്ക് ശരിക്കും പ്രാക്ടിക്കലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ അത് പ്രാക്ടിക്കലാക്കി എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് ആക്ച്വലി വി ഡിഡ് ടുഗെദർ സം ഓഫ് ദ നാമം വി ഡിഡ് ടുഗെദർ. സോ അതും ദാറ്റ് വാസ് എ പ്ലസ് തിങ്. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഐഡിയ. സോ താങ്ക് യു ടു ഓൾ ഓഫ് യു. ദീപ സർ, എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. വേർപാടിൻ്റെ തീക്ഷ്ണമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ആഴത്തിലേക്ക് എത്തിയ ഒരു ജീവിത പങ്കാളിയുടെ മനോവീര്യം തിരികെ കൊണ്ടുവരാനും അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാനും ഭഗവത്ഗീത പഠനം ഉപകരിച്ചു എന്നതാണ് പ്രധാനമായ കാര്യം. സ്വയം അറിഞ്ഞ അറിവ്, മനോധൈര്യം പ്രായോഗികമാക്കിയതിൻ്റെ ഉത്തമ ദൃശ്യം. ഇതിന് ഊർജം പകർന്നത് ഈ പഠനം തന്നെ. മാറ്റങ്ങൾ ഒരാളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല, മറ്റുള്ളവരിലും മാറ്റം കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. എന്നിലും അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും. And I am thankful to all who support us in this organization in our sessions. We are planning various activities like workshops and togetherness, various kinds of togetherness. And in all these activities, we welcome everybody. Wishing you all a great time ahead. Let me conclude. Namaste.